Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to discuss illustration 11 based on the issue of bonus shares out of capital profit. So pause the video and take down. In this illustration 11, we are going to deal with the preparation of the consolidated financial statement or consolidated balance sheet. That is when subsidiary company issue bonus shares to the equity shareholders or the shareholders of the company out of capital profit. Okay, so capital profit na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ acquired 6,000 equity shares of rupees 10 each in subsidiary limited on 31st December 2000. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ subsidiary limited. Okay, so parent limited acquired 6,000 equity shares at rupees 10 each on 31st December 2000. ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ that date were. So balance sheet as at 31st December 2000. So balance sheet date 31st December 2000 ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 1/1/2000 ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 6,000 equity shares. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 6,000 equity shares of rupees 10 each in subsidiary limited on 31st December 2000. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 12 months ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/1/2000 ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1/1/2000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೋಟಲ್ 12 months ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 31st December 2000ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31st December 2000. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ capital. So that is 4 lakhs and 1,20,000. Issued and paid up capital 60,000 shares of rupees 5 each. Parent limited 3 lakhs and subsidiary limited nil. 8,000 shares of rupees 10 each. Parent limited nil and subsidiary limited 80,000. Next, capital reserve parent limited nil and subsidiary limited 34,000. General reserve 20,000 and 10,000. Profit and loss account 50,000 and 10,000. Bills payable including rupees 1,000 to parent limited. So it is nothing but intercompany transaction. So parent limited nil and subsidiary limited 3,500. Next, creditors 35,000 and 17,500. Next, the total of parent limited and subsidiary limited 4,05,000 and 1,55,000. So similarly, assets of the parent and subsidiary limited. So fixed assets 2,53,000 and subsidiary limited 1,28,000. Investment in subsidiary limited at cost 6,000 shares of rupees 10 each. Parent limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, which means holding company purchases or invest in 6,000 shares of subsidiary company at rupees 10 each but paid 1 lakh rupees. So subsidiary company nil. Next, stock in hand 30,000 and 10,000. Bills receivable 2,000 and nil including rupees 1,000 from subsidiary limited. It is nothing but intercompany transaction amount. Next, debtors and balance at bank 20,000 and 17,000. Okay, so total of parent and subsidiary 4,05,000 and 1,55,000. Note, balance sheet of parent limited. So this adjustment related to parent limited, that is holding company. So contingent liability for bills discounted rupees 1,200. So bills ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ.
Okay, so next, on 1/1/2000, subsidiary limited utilizes part of its capital reserve to make bonus issue of 1 share for every 4 shares held. Okay, so see, there is a condition regarding bonus shares on 1/1/2000, which means e date ge on 1/1/2000 ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 share ಫಾರ್ every 4 shares held, which means issuing bonus shares, that is 1 share for every 4 shares. So 1 share ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 shares, ಅಂದರೆ 4 shares is equal to 1 share ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/1/2000 and show therein how your figures are made up. So we are going to prepare the consolidated balance sheet on 1/1/2000. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 31/12/1999. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡೇಟು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, computation of ratio of holding. So calculate yourself, you will get 3:1. So next, it is very important step number 2, computation of capital profit and revenue profit. You know very well, to compute the capital profit and revenue profit, first you have to identify the undistributed profits given in the problem. See, undistributed profits, so capital reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 34,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 10,000 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೈನ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ which is helpful to calculate the capital profit and revenue profit. So regarding capital reserve, there is an adjustment. See, on 1/1/2000, so ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 share ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 4 shares held. ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ 1/1/2000 ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ 31/12/2000, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 34,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 34,000ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 34,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ the total amount of shares in subsidiary company. So 1 shares ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 shares. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ issued and paid up capital total 8,000 shares of rupees 10 each. So 60,000 shares of rupees 5 each ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬಟ್ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ,
regarding bonus shares, based on this 8,000 shares, issue one share or one bonus share out of 4 bonus shares. Or see, issue one bonus shares out of 4 shares. Bonus shares alla, issue one bonus share out of 4 shares. Okay, so ಈಗ ಇಂಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ₹10 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ 10 ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ₹10 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ₹10 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಯು ನೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ₹10, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು, ₹20,000, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನ್ 1/1/2000. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 31st December 2000. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 34,000ನಲ್ಲಿ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ 1/1/2000ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 20,000ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ 20,000 ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈ 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ 20,000 ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು 34,000ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ 34,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 34,000 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ 14,000. ಸೊ 14,000 ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 14,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ 14,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ 34,000 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 14,000 ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ 31st December 2000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 10,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು 34,000 is the total capital profit and revenue profit will be the 0. Okay, so now after this you are going to distribute this 34,000 and revenue profit to the minority shareholders and majority shareholders. So ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 25,500 ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 8,500. ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, that is computation of cost of control or controlling cost or majority interest. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್
80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಸೊ 80,000 ಇಂಟು, ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 3:1 ರೈಟ್. ಸೊ 1/3. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 80,000 ಇಂಟು 1/3 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/4 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಆ್ಯಂಡ್ 60,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 60,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 60,000 ಬಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಮಾತ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3/4 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20,000ನಲ್ಲಿ 3/4 ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20,000 ಇಂಟು 1/4, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 15,000 ರೈಸ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 20,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ 5,000 ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 8,500 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಟೋಟಲ್ you will get 20,000 plus 5,000, 20,000 plus 5,000 plus 8,500, you will get 33,500 is the total non-controlling interest including bonus shares. Next, so ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 0 ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 25,500
500. So 25,500 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. Okay, so now what is the total cost of control? 60,000 plus 15,000 plus 25,500. Total cost of control 1,500,000 is the cost of control. Okay, so idu cost of control. So next, after step number 4, that is cost of control na calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. You will get a capital reserve as 500 rupees ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆನೇ ಮಾತ್ರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 4,59,000. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakhs and 1,20,000 ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್. ಅಂದರೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4,59,000 and 4,59,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೆಸಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4,59,000 ಈಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,000 rupeesನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಎನಿವೇರ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಅದನ್ನು ಫುಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫುಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಫುಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ take down the illustration 12. It is based on the issue of bonus shares out of revenue profit. So previous problem ಅಲ್ಲಿ out of capital profit ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ and take down. Let's move on to the solution. See the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st December 2000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 31/12/2000. ಸೊ 2000ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ H Limited and S Limited. ಓಕೆ, ಸೊ H Limited is nothing but holding company and S Limited becomes subsidiary company. Okay, so share capital ₹10 each. H Limited 4 lakhs and S Limited 1 lakhs. General reserve 1 lakhs and 40,000. Profit and loss account 50,000 and 30,000. Creditors 50,000 and 10,000. Total of H Limited 6 lakhs and S Limited 1 lakhs 80,000. So similarly, assets related to H Limited and S Limited, fixed assets 3 lakhs 50,000 and 1 lakhs. Investments 8,000 shares in S Limited.
that is 1 lakhs related to H limited and S limited nil. Current assets 1 lakhs 50,000 and 80,000. So total of H limited and S limited assets 6 lakhs and 1 lakhs 80,000. Okay. Next, adjustments. S limited has a credit balance of rupees 40,000 in general reserve when H limited acquired shares in S limited. ಸೊ H limited S limited ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ 40,000 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ rupees 20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ rupees 20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ rupees 20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ its shares by H limited by making a bonus issue of 1 share for every 5 shares held. Okay, so bonus shares 1 share for every 5 shares held. Prepare a consolidated financial statement as at 31st December 2000. Okay, see, S limited has a credit balance of 40,000 in general reserve when H limited acquired shares in S limited. So on the date of acquisition general reserve ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 40,000 ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ₹20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ earned after acquisition of shares. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 20,000 ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 1 share ಫಾರ್ every 5 shares. Okay, so which means issuing 1 share for every 5 shares held. Okay, you know, based on this we have to prepare the consolidated financial statement. Here H limited acquire the shares in S limited. So aga H limited holding company and S limited subsidiary company. So 31st 12/2000 ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? 1/1/2000 ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಅಕ್ವೈರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೋಟಲ್ 12 months. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂಡ್ post acquisition period. So based on this information we have to compute the all other items. Okay, so step number 1, ratio. So calculate yourself, you will get ratio 4:1 barutte. Okay, next step number 2, computation of capital profit and revenue profit. You know very well, to compute the capital profit and revenue profit, first we have to identify the undistributed profits. So undistributed profits ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, that is general reserve. So general reserve ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ? 40,000. ಸೊ 40,000 ಇದೆ. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 31st December 2000ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. Next, regarding general reserve and profit and loss account, there is a special adjustment, right? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಈ 40,000 ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಇದೆ? 31st 12/2000 ಡೇಟ್ಗೆ 40,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ₹40,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹40,000 ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ 40,000 ಇನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವೆನ್
ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ 40,000 ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ 40,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ 40,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ 40,000 ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ₹20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ earned after the acquisition of its shares by H Limited in subsidiary company limited. See, capitalized 20,000. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಇದೆ. ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ 31/12/2000 ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಸೊ ಈ 30,000ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 20,000 ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ₹20,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ 30,000 ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. 30,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಈ 10,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ 30,000 ಆಫ್ಟರ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದಾಗ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 30,000ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. 20,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 20,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 40,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10,000. ಸೊ ಈಗ ನೀವು 40,000 ಮತ್ತು 10,000ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ based on 4:1 ratio, you will get 32,000 and 8,000 to the minority shareholders. Next 8,000 and remaining 2,000 to the minority shareholders. So majority, minority. Okay, so next step number 3, step number 4 ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 80,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 80,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. 8,000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ at ₹10 ಈಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1 lakhಲ್ಲಿ 80,000 ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 80,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ
ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸು ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ 20,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಸೊ 4:1. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 1 ಪೋರ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಪೋರ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಇಂಟು 1/5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,000 rupees ಸೇರಬೇಕು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ಇಂಟು 4/5 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 8,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ minority shareholders in capital profit. So minority shareholders in capital profit ಎಷ್ಟು? That is 8,000. So 8,000. Next, minority shareholders in revenue profit. That is minority shareholders in revenue profit ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 2,000. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 32,000. ಸೊ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000. So 34,000 is the total non-controlling interest, and 80,000 plus 16,000 plus 32,000, total 1,28,000 is the total cost of control. Okay, so total cost of control ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,28,000. Okay, so now step number 5, calculate yourself. You will get capital reserve 28,000. Next, step number 6, consolidated ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ you will get 6,80,000 is the total tallied value. Okay, so ಈಗ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ಲಿ, so that I will give a clarity for your queries. If you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos on this module. So thanks for watching once again.